Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 35 about the chapter Trigonometry Part 2. See, we are solving some problems from miscellaneous exercises. We will continue that problem solving. Definitely all the problems I will not discuss because it will require lots of lectures, and some problems you must try. Whatever problems we are solving, you should observe those problems properly. Try to understand the thinking behind solving those problems, and then you should practice on those things. You should listen properly. What type of thinking is necessary? I explain every time it, but now you have to concentrate on what is being done. त्याच्यामध्ये जे असे पॅटर्न्स असतात की असं आलं प्रॉब्लेममध्ये, असं काहीतरी असेल तर मला अशी स्टेप घ्यावी लागते, ह्याच्यावर तुमचं लक्ष पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, आता आपण इथे वी विल डिस्कस ए प्रॉब्लेम नंबर 7, राईट. व्हॉट इज दॅट? इट इज साइन ऑफ 5x देन -2 टाइम्स साइन 3x -2 टाइम्स साइन 3x plus sin x, okay, and divided by, it is cos 5x minus cos x, cos 5x minus cos x, and this is same as, we have to prove this is equal to tan x. Okay, now I will enlarge the screen. See now, what we can observe here is this 5x and x, that is their addition is 6x, divided by 2 is 3x. So what we can do is we can club these two terms together, and so suppose I start with left hand side. I will take the terms. First I will write what is left hand side. So left hand side is equal to sine of 5x minus 2 times sine of 3x plus sin x, and whole this thing divided by say cos 5x minus cos of x. So now what you do, as per our observation, 5x and plus x makes it 6x, upon 2 is 3x, and middle term is sin 3x. So it is better to take these terms together, sin 5x plus sin x, okay, then minus 2 times sin 3x, and then whole thing divided by cos 5x minus cos x. मग आता इथे तुम्ही sin c plus sin d हे सूत्र यूज करा. By that formula what you get? Sin c plus sin d is equal to, you know, it is 2 sin c plus d upon 2 cos of c minus d upon 2. So when I use it here, हे आपलं c घेणार ना आपण 5x, आणि हे x म्हणजे d घेणार, sin c plus sin d. Use this formula. So what you get? 2 sin 5x plus 6x, sorry 5x plus x upon 2 म्हणजे 6x upon 2 म्हणजे 3x इंटू कॉस ऑफ c मायनस डी अपॉन 2, 5x वजा x, 4x भागिले 2 म्हणजे कॉस ऑफ 2x, आणि मायनस 2 साइन 3x. बरोबर ना? असं तुम्हाला मिळणार. आणि डिनॉमिनेटरला कॉस c मायनस कॉस d यूज करायचं आहे मला. व्हॉट इज कॉस c मायनस कॉस d फॉर्म्युला? राईट, यू शुड नो दॅट इट इज -2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2 साइन ऑफ c मायनस डी अपॉन 2. तो जर मी यूज केला आणि इन्स्टेड ऑफ 5x म्हणजे c च्या ऐवजी 5x, d च्या ऐवजी x मला घ्यावा लागेल. सो इट विल बी -2 साइन ऑफ, काय होणार बघा, 5x प्लस x, 6x अपॉन 2 म्हणजे 3x इंटू साइन ऑफ c मायनस डी अपॉन 2, 5x वजा x, 4x भागिले 2 म्हणजे 2x. ओके, त्यामुळे एकूण काय झालं बघा, इथे न्यूमरेटरला 2 साइन 3x आहे, इथे पण 2 sin 3x आहे. सो दॅट यू कॅन टेक कॉमन. सो 2 sin 3x, when you take common inside the bracket, it is cos of 2x minus 1
आणि मग डिवायडेड बाय, इथे तुम्हाला हे 2 sin 3x आहेतच, -2 sin of 3x, ओके, इंटू साइन ऑफ 2x. मग हे 3x sin 3x sin 3x 2 आणि 2 कॅन्सल होतील. उरलं काय तर मायनस कॉस ऑफ 2x -1 इन ब्रॅकेट डिवायडेड बाय साइन ऑफ 2x. बरोबर ना. आता हे मायनस ऑफ कॉस ऑफ 2x -1 म्हणजेच 1 मायनस कॉस 2x आणि डिवायडेड बाय साइन 2x. व्हॉट इज 1 मायनस कॉस 2x? इट इज 2 इंटू साइन स्क्वेअर्ड x. हा फॉर्म्युला पाठ पाहिजे आपला. 1 मायनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वेअर्ड x अपॉन साइन 2x म्हणजेच काय 2 साइन x कॉस x. सो हिअर 2 गेट्स कॅन्सल्ड. एक साइन स्क्वेअर्ड x आहे तिथे, इथे हे एक साइन x आहे, ते इथलं कॅन्सल होऊन इथे साइन x मिळेल मला आणि तो साइन x अपॉन कॉस x. सो आय गेट टॅन x. सो किती सोपं आहे बघा, परंतु किती फॉर्म्युल्यांचा उपयोग होतोय बघा. आधी पहिल्यांदा हे लक्षात यायला पाहिजे की मला साइन 5x आणि साइन x का एकत्र घ्यायचं. का एकत्र घ्यायचं आहे तर त्याचं कारण काय आहे की 5x प्लस x म्हणजे 6x अपॉन 2 म्हणजे 3x येतं आणि मध्ये साइन 3x ही टर्म आहे. सो दॅट इज युअर फर्स्ट ऑब्झर्वेशन. देन you have to know what is sin c plus sin d, what is cos c minus cos d. If you do not know these formulae, you cannot do that, right? So after that is done, you should immediately come to know that this is cos 2x minus 1 आणि upon minus sin 2x. तर ही मायनस साइन मला वर देता येईल, कारण काय बघा a अपॉन मायनस b काय आणि मायनस a अपॉन b काय आणि मायनस ऑफ a अपॉन b काय, ह्या सर्वच गोष्टी सेम आहेत. दे आर नॉट डिफरंट. त्यामुळे ही मायनस साइन न्यूमरेटरची आहे ती न्यूमरेटरला नेऊन ठेवता येते मला. आणि एकदा ते ठेवलं की मायनस ऑफ कॉस 2x -1 म्हणजेच 1 मायनस कॉस 2x आणि 1 मायनस कॉस 2x म्हणजेच काय 2 साइन स्क्वेअर्ड x. हा जो फॉर्म्युला आहे ना तो आपल्याला तयार पाहिजे. करेक्ट. देन यू कॅन मॅनेज दिस प्रॉब्लेम. बघा तुम्हाला माहिती आहे की कॉस 2x चे जे काही 3-4 फॉर्म्युले आहेत त्यातला एक फॉर्म्युला आहे 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर्ड x. हा एक फॉर्म्युला आहे ना कॉस 2x चा. मग हे जर -2 साइन स्क्वेअर्ड x आपण लेफ्ट हँड साईडला आणले आणि हा कॉस 2x राईट हँड साईडला नेला तर ते 1 मायनस कॉस 2x म्हणजेच 2 साइन स्क्वेअर्ड x होतात. अँड दॅट वे दिस कॅन बी डन. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस. करेक्ट. मेनी टाइम्स आय हॅव टोल्ड यू that strong knowledge of formulae is very very essential. Actually in every lecture I am telling this. See the importance of knowledge of formulae, good calculation ability आणि प्रॉब्लेमला अटॅक कसं करायचं. प्रॉब्लेमचा जो स्टेटमेंट असते ना त्याच्यामध्येच उत्तर दडलेलं असतं. आपल्याला ते दिसलं पाहिजे. ते दिसणं म्हणजेच मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग आपल्याला असणं. ठीक आहे. सो आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड इन दिस प्रॉब्लेम. कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Right now we have say something like this. We'll solve this cos 11th problem we will try. Okay, what is that? It is say problem is this. Prove that, means actually we have to prove left hand and right hand sides are equal. It is cos of 9x. It is pretty straightforward problem. Cos of 9x minus cos of 5x आणि मग divided by sin of 17x minus sin of 3x and you have to prove this is equal to minus sin of 2x divided by cos of 10x. I will enlarge the screen. आता इथे तर मला स्ट्रेटवर फॉरवर्ड दिसतच आहे ना. रचना कशी आहे बघा त्या लेफ्ट हँड साईडची. cos of some angle minus cos of some angle. इथे sin of some angle minus sin of some angle. So obviously cos c minus cos d मला इथे वापरलं पाहिजे आणि sin c minus sin d इथे वापरलं पाहिजे. So you start with left hand side. It is what? Cos of 9x minus cos of 5x मग divided by sin of 17x minus sin of 3x. ठीक है. Now use the formula sin c minus sin d. Cos of c minus cos of d. So what is, I will write it here, cos c minus cos d. What is formula? -2
साइन ऑफ से सी प्लस डी अपॉन 2 साइन ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2 आणि डिनॉमिनेटरला मला वापरायचं आहे साइन सी मायनस साइन डी. तो फॉर्म्युला काय आहे बघा, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2. मग इथे वापरा ते काय होईल बघा, -2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 म्हणजेच काय 9x अधिक 5x भागिले 2, 9 आणि 5 14x भागिले 2 म्हणजे 7x इंटू साइन ऑफ सी मायनस डी 9x वजा 5x म्हणजे किती झाले 4x भागिले 2 म्हणजे साइन 2x आणि मग याला डिवायडेड बाय साइन सी मायनस साइन डी म्हणजे हे सूत्र वापरायचं आहे मला. 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 म्हणजेच काय होणार बघा, 2 कॉस सी प्लस डी 17 आणि 3 20x भागिले 2 म्हणजे 10x आणि साइन ऑफ सी मायनस डी बाय 2 17 वजा 3 14x भागिले 2 म्हणजे 7x साइन ऑफ 7x. नाउ ऑब्वियसली दिस 2 गेट्स कॅन्सल्ड, ही साइन 7x टर्म कॅन्सल होईल आणि व्हॉट इज रिमेनिंग मायनस ऑफ साइन 2x डिवायडेड बाय कॉस ऑफ 10x. Okay, so very straightforward problem. Only you should have good calculation capacity and formula knowledge. If you do not know what is cos c minus cos d, sin c minus sin d, we cannot do this problem. आणि हे जे लिहिलंय आपण हे असं नसेल तुम्हाला डायरेक्टली येत तर तुम्ही हा फॉर्म्युला स्ट्रेटवे वापरा. c प्लस डी अपॉन 2 जे आहे ते तुम्ही असं लिहा -2 साइन ऑफ काय होईल सी प्लस डी म्हणजे 9x अधिक 5x असं लिहावं पाहिजे. तर आपणाला जर डायरेक्टली येणार असेल तर ठीक आहे, कारण एकदा हा फॉर्म्युला लिहिल्यानंतर हे आपण डायरेक्टली लिहू शकतो असं 7x वगैरे इंटू साइन ऑफ सी मायनस डी म्हणजेच काय होईल 9x मायनस 5x डिवायडेड बाय 2 म्हणजेच तुम्हाला हे मिळणार -2 साइन ऑफ 7x इंटू साइन ऑफ 2x. Right, so either you can use this bulldozer technique or you can orally do this calculation. 9x plus 5x upon 2 हे काही 11वीतल्या विद्यार्थ्यांना कठीण नाही आहे, पण ते सुद्धा जर आपल्याला डायरेक्टली तोंडी करता येत नसेल तर मग हे वापरा ना 9x plus 5x upon 2 9x minus c plus d upon 2 c minus d upon 2. Actually what is c and d here? 9 and 5, 9x and 5x यूज करा हे म्हणजे तुम्हाला तेच मिळणार ना 7x जे तुम्ही डायरेक्टली लिहिलेला. त्यामुळे दोन पर्याय तुमच्या समोर उपलब्ध आहेत. एक तर हे तुम्ही असं बुलडोजर टेक्निकने काम करा और यू कॅन डायरेक्टली राईट लाईक दिस. इट इज अप टू यू. ओनली थिंग अवर एम इज व्हॉट, वी शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लेम करेक्टली. वी शुड रीच टू द राईट हँड साइड विदाउट एनी डिफिकल्टी. राईट, सो दिस इज हाऊ सच प्रॉब्लेम्स कॅन बी मॅनेज्ड. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. See, we will go for problem number say now 11 we have done, 12 we will go. See, what is that problem? If what is it? If sine of 2a is equal to lambda into sine of 2b, sine of 2b, okay, then prove that what we have to prove, tan of a plus b upon tan of a minus b. See, we have to prove tan of a plus b divided by tan of a minus b. We have to prove this is equal to, I think it is right, lambda plus 1 upon lambda minus 1. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम, परंतु याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन फार महत्त्वाचं आहे. सो प्रूफ नाउ व्हेन एव्हर वी विल राईट. सी काय होतंय बघा इथे, साइन 2a यू आर गिवन टू बी लॅम्बडा इंटू साइन ऑफ 2b म्हणजेच काय होणार बघा, साइन 2a अपॉन साइन 2b दिस कम्स आउट टू बी लॅम्बडा अपॉन 1. बरोबर ना. हा जो ही जी टर्म आहे तिथली साइन 2b ती आपण इकडे डिनॉमिनेटरला आणली. मग आता मला हे मिळालं साइन 2a अपॉन साइन 2b इज लॅम्बडा अपॉन 1. आणि जर मला प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्यामध्ये राईट हँड साईड आहे लॅम्बडा प्लस 1 अपॉन लॅम्बडा मायनस 1.
मग आता तुम्हाला माहिती आहे की कंपोनेंडो डिव्हिडेंडो हा जो कन्सेप्ट तुम्ही शिकलेला आहात 9वी किंवा 10वी मध्ये, त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे 9वीलाच शिकलाय तुम्ही, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी जर असेल तर व्हॉट डज इट इम्प्लाय बाय कंपोनेंडो डिव्हिडेंडो, ए प्लस बी अपॉन ए मायनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी मायनस डी, राईट. मग तस इथे वापरा तुम्ही. सो बाय कंपोनेंडो डिव्हिडेंडो, बाय componendo dividendo, what you get, it is sin 2a. बघा हे p अपॉन q म्हणजे हे इथे जे आपण लिहिलंय ना a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तसं इथे काय आहे, दिस इज a अपॉन b, दिस इज c अपॉन d. म्हणजेच ते कंपोनेंडो डिव्हिडेंडो वापरून काय होणार, sin 2a प्लस sin 2b डिवायडेड बाय sin 2a minus sin 2b, and this is equal to then lambda plus 1 upon lambda minus 1. मग आता इथे तुम्ही sin c plus sin d सूत्र वापरा. ते काय आहे, ते पाठ पाहिजे आपलं, ते पाठ नसेल तर सर्व गोंधळच आहे. sin c plus sin d म्हणजेच काय असतं, 2 sin c plus d by 2 cos of c minus d by 2, आणि डिनॉमिनेटरला तुम्हाला यूज करायचं आहे साइन सी मायनस साइन डी. मग हे काय आहे बघा, 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2. म्हणजेच इथे काय होईल बघा, हे साइन सी प्लस साइन डी, सी आणि डी म्हणजेच 2a प्लस 2b. मग आता हे तोंडी यायला पाहिजे तुम्हाला, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 म्हणजेच काय होणार, 2a प्लस 2b अपॉन 2 म्हणजेच काय, a प्लस b, 2 कॅन्सल होईल ना, इंटू कॉस ऑफ c मायनस डी म्हणजेच 2a मायनस 2b. आता हे बघा 2a मायनस 2b जे आहे, ओके सॉरी दिस इज मायनस साइन, सो इट इज 2a मायनस 2b अपॉन 2. म्हणजे इथला 2 जर मी कॉमन घेतला तर ते कंसामध्ये a मायनस बी होणार आणि अपॉन 2 म्हटल्यावर 2 कॅन्सल होणार. हे आता अतिशय सोपं आहे, खरं तोंडी यायलाच पाहिजे. आय ऑल्सो नीड नॉट राईट लाईक दिस, हे काही गरज नाही असं लिहिण्याची, बराबर यायला पाहिजे आपल्याला. कॉस ऑफ a मायनस बी आणि मग डिवायडेड बाय 2 कॉस c प्लस डी म्हणजेच काय होणार बघा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a मायनस बी. हे तुमचं लेफ्ट हँड साईडला झालं कंपोनेंडो डिव्हिडेंडो टाईप, a प्लस बी अपॉन a मायनस बी. राईट हँड साईडला c प्लस डी अपॉन c मायनस डी. त्याच्याऐवजी माझ्याकडे लॅम्बडा अपॉन 1 आहे, म्हणजे हे लिहिलंय ना आपण, सो लॅम्बडा प्लस 1 अपॉन लॅम्बडा मायनस 1. मग आता हे बघा हा 2 कॅन्सलच होईल. हे साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी म्हणजे झालं टॅन ऑफ a प्लस बी, आणि हे कॉस a मायनस बी अपॉन साइन a मायनस बी म्हणजेच कॉट ऑफ a मायनस बी. आणि ऑन दिस साइड यू हॅव लॅम्बडा प्लस 1 अपॉन लॅम्बडा मायनस 1. ओके, पण कॉट म्हणजेच काय, 1 अपॉन टॅन, बरोबर ना, कॉट थिटा म्हणजेच 1 बाय टॅन थिटा. त्यामुळे ही जी टर्म आहे कॉट ऑफ a मायनस बी, मला ते कसं लिहिता येईल, टॅन ऑफ a प्लस बी ऑलरेडी आहेच तिथे, हे जे कॉट a मायनस बी आहे दॅट आय कॅन राईट ॲज अपॉन टॅन ऑफ a मायनस बी, आणि ऑन राईट हँड साइड यू हॅव लॅम्बडा प्लस 1 अपॉन लॅम्बडा मायनस 1. सो दॅट इज व्हॉट वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रूव्ह. किती चांगला आणि सोपा प्रॉब्लेम आहे बघा. त्याच्यामध्ये कसं आहे, आधी हे जाणवलं पाहिजे आपल्याला की आपल्याला काय आहे, शेवटी टॅन ऑफ a प्लस बी अपॉन टॅन ऑफ a मायनस बी आणायचं आहे. समथिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनॉमिनेटर टाईप रचना आपल्याला सोल्युशनमध्ये हवी आहे. मग हे असंच ठेवून आपल्याला काहीच नाही करता येणार. हा साइन टू बी डिनॉमिनेटरला आणला पाहिजे, म्हणजे इथे लॅम्बडा येईल. पण लॅम्बडा म्हणजेच काय, लॅम्बडा अपॉन 1. नुसती एखादी क्वांटिटी लिहिणं म्हणजेच ते अपॉन 1 असतंच ना तिथे, लॅम्बडा अपॉन 1. मग आता लगेच जाणवलं पाहिजे मला की राईट हँड साईडला जे मला सिद्ध करायचं आहे त्याच्यामध्ये लॅम्बडा प्लस 1 अपॉन लॅम्बडा मायनस 1 आहे, म्हणजेच इथे लॅम्बडा अपॉन 1च्या कंपोनेंडो डिव्हिडेंडो सारखी ती रचना आहे. मग इकडे पण काहीतरी आहे समथिंग लाईक a अपॉन बी, इकडे c अपॉन डी. मग कंपोनेंडो डिव्हिडेंडो वापरायचा आहे हे मला लक्षात यायला पाहिजे. सोपा प्रॉब्लेम असतो. आणि मग आपण हे केलं बघा, इथे कंपोनेंडो डिव्हिडेंडो मी वापरला, म्हणजेच ह्या इक्वल रेशो जो आहे हा रेशो आहे ना, साइन 2a अपॉन साइन 2b इट्स सम रेशो. आपण a आणि b यांचा रेशो म्हणजे कसं लिहितो, a अपॉन b.
तसं इथे साइन 2a अपॉन साइन 2b आणि इट इज इक्वल टू लॅमडा अपॉन 1. म्हणजे ह्या टाईपची रचना आली, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. असं जर असेल तर कंपोनेंटो डिव्हिडंडोवरून काय होईल, ए प्लस बी अपॉन ए मायनस बी आणि इट इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी मायनस डी. तसं इथे होणार आहे, साइन 2a प्लस साइन 2b डिवायडेड बाय साइन 2a मायनस साइन 2b आणि ह्या साईडला होणार लॅमडा प्लस 1 अपॉन लॅमडा मायनस 1. आणि मग डेफिनेटली वी हॅव टू यूज फॉर्म्युले. साइन सी प्लस साइन डीचा फॉर्म्युला यूज केला मी. मग तो काय असतं, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2. मग इथे सी आणि डीच्या ऐवजी 2a आणि 2b आहे, म्हणजेच 2a प्लस 2b अपॉन 2. आता हे तोंडी यायला पाहिजे मला, ते असं लिहायला नको जसं इथे मी तुम्हाला लिहून दाखवलं. 2a प्लस 2b मधून 2 कॉमन घेतलात की कंसात a प्लस बी येतं अपॉन 2. तो 2 आणि तो 2 कॅन्सल होणार, म्हणजेच ते साइन a प्लस बी होईल कॉस ऑफ a मायनस बी अपॉन धिस टर्म. पण मग 2 कॅन्सल होईल, साइन a प्लस बी. तुम्हाला माहिती आहे टॅन म्हणजे काय असतं, साइन अपॉन कॉस, म्हणजे साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, म्हणजे ही टर्म झाली टॅन ऑफ a प्लस बी. आणि हे जे आहे ना ते कॉस a मायनस बी अपॉन साइन a मायनस बी आहे, म्हणजेच काय आहे ते कॉट ऑफ a मायनस बी. पण कॉट म्हणजे 1 अपॉन टॅन, त्यामुळे मला हे असं लिहिता येतं टॅन a प्लस बी अपॉन टॅन a मायनस बी अँड दॅट इज इक्वल टू लॅमडा प्लस 1 अपॉन लॅमडा मायनस 1. सो प्रूव्ड. किती सोप्या गोष्टी आहेत बघा. त्या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला कुठे उत्तर दडलेलं होतं बघा, शेवटी तुम्हाला लॅमडा प्लस 1 अपॉन लॅमडा मायनस 1 हे आणायचं, बरोबर ना. मग तुम्हाला असं बरं तो ए प्लस बी आणि ए मायनस बी दिसतंच आहे मला. टॅन ऑफ ए प्लस बी मला जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्यामध्ये टॅन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टॅन ऑफ ए मायनस बी दिसतंच आहे मला. मग ते 2a प्लस 2b अपॉन 2 म्हणजे ए प्लस बी आहे असं कुठेतरी आपल्याला सुचलं पाहिजे. 2a मायनस 2b अपॉन ए 2 म्हणजे ए मायनस बी आहे, म्हणजेच मला कुठेतरी असं क्लिक व्हायला पाहिजे की मला कंपेनेंडो डिव्हिडेंडो वापरल्यानंतर हे जे साइन ए 2a प्लस साइन 2b आलेलं आहे त्याच्याऐवजी मला साइन सी प्लस साइन डी सूत्र यूज करता येईल. त्याच्यासाठी मला साइन सी प्लस साइन डी हा फॉर्म्युला यूज करता येईल. असं उत्कृष्ट ऑब्झर्वेशन, उत्कृष्ट कॅल्क्युलेशन कॅपॅसिटी, ओके, आणि गुड रायटिंग स्किल्स, नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले, हे सर्व जुळून आलं तर आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवता येणार, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे. सो we will stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.